دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا، اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ لٹل اینجل اٹھو، زاویار نے اسے آہستہ سے جگایا تھا، لیکن وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ لٹل اینجل، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پھر نہ کہنا مجھے کہ آپ نے نہیں سونے دیا، زاویار نے اس سے کہا تھا جبکہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم نہیں اٹھ رہی تو کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہی اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نور دل کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ جب زاویار نے اسے جاگتے دیکھا تو خود ہی پیچھے ہوا۔ کیا ہوا لٹل اینجل؟ کچھ ہوا کیا؟ وہ پھر سے لیٹ گیا تھا اور انجان بنتے کہہ رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آپ نے ہمیں مارنے کی کوشش کی۔ نور دل نے گہری سانس لیتے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ استغفر اللہ، میں نے کب کیا ایسا لٹل اینجل؟ اپنے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ تو جو ہمارا سانس بند کیا، میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی۔ اگر تمہاری نماز رہ جاتی پھر تم مجھ پر ہی الزام ڈالتی کہ آپ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ ہاں تو آپ نے مجھے پتہ ہی تھا۔ اب جاؤ جلدی سے نماز پڑھ کر واپس آؤ، ہم نہیں بات کر رہے آپ سے۔ وہ اٹھتے ہوئے واش روم میں گھسی تھی۔ کافی دیر بعد وہ نماز پڑھ کر اٹھی۔ لٹل اینجل، اب آ جاؤ، ہم نہیں آ رہے۔ آ رہی ہو یا میں خود آؤں؟ پینتھر نے سختی سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ آہستہ سے چلتی بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ زاویار نے اس کو بازو سے پکڑتے اپنے اوپر گرایا تھا کہ کیا کر رہی ہیں؟ کتنی معصوم ہو تم لٹل اینجل، رات کو تو بتایا۔ وہ ہنسی دباتے بولا تھا، جس پر نور دل نے اپنی نظریں چکائی تھی۔ میرا نام لو۔ جی؟ میں نے کہا میرا نام لو۔ ہم کیسے؟ مجھے بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے نور، جلدی بولو۔ زاویار، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ پھر سے بولو، زاویار۔ پھر سے زاویار۔ کتنا پیارا لگتا ہے میرا نام تمہارے منہ سے، وہ اسے اپنے حصار میں لیے بولا تھا۔ ہمیں چھوڑے نا نور زاویار، یہ بار بار چھوڑنے کی بات مت کی کرو، سمجھی؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ ہمارا مطلب ہاتھ ہٹائے نا۔ نہیں، چھوڑو یہ سب تم۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ یہ بتاؤ تمہارے جسم پر یہ نشان کیسے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی؟ اس نے چونک کر زاویار کو دیکھا تھا۔ بتاؤ نور دل، کیا جو میں نے پوچھا ہے؟ نور دل کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ بتاؤ نور دل۔ زاویار ابھی بھی اس پر جھکے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتا، وہ نظریں چراتے بولی تھی۔ یہ کیسا نشان ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے پوچھ رہا تھا۔ نور دل نے اپنی شرٹ پکڑی تھی۔ بتاؤ نور دل، کس نے کیا یہ؟ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا۔ نور دل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ لٹل اینجل، کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسو دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ نور میری جان، زاویار نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے، اپنے زاویار کو بتاؤ۔ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا بولا تھا۔ زوہان، تو نے بھائی کو دیکھا؟ عرش نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تو کل سے نہیں دیکھا، زوہان نے کہا تھا۔ ہاں، میں نے بھی اسے کل سے نہیں دیکھا، ارمغان نے کہا تھا۔ پھر بھائی ہیں کہاں؟ عرش نے کہا تھا۔ آ جائے گا، یہیں کہیں ہوگا، ارمغان نے کہا تھا۔ ناشتہ کون بنائے گا؟ ظاہرہ نے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ آف کورس تم، اور کون؟ عرش نے کہا تھا۔ میں کیوں بناؤں گی، تم آرڈر کرو۔ اوکے، وہی کر دیتا ہوں۔ وہ کافی دیر اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ لٹل اینجل،
मैं पास हूँ तुम्हारे, बताओ अपने ज़ावियार को। वो उसके बालों में उंगलियां चलाते बोला था। हमें आंटी और मिशाल आपी मारती थी, हमें बहुत दर्द होता था। जब उन्हें गुस्सा आता तो हमें कभी बेल्ट से, वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोल रही थी। उसने ज़ावियार की शर्ट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। ज़ावियार ने उसको शिद्दत से अपने सीने में भींचा था। उसे शदीद गुस्सा आया था। उसने मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। लिटिल एंजल, मैं पास हूँ। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें छू भी सके। नूरदिल ने आंखें खोले उसे देखा था। ज़ावियार ने उसके आंसू अपने लबों से चुन लिए थे और उसे अपने सीने से लगाया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एज कितनी है? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने नूरदिल का ध्यान भटकाने के लिए पूछा था। आपको नहीं पता जब निकाह कर रहे थे हमसे? नूरदिल ने कहा था। हाँ पता है, 19 साल है शायद। जी। ओ, तो मैंने सही गैस किया। आपकी कितनी है? नूरदिल ने पूछा था। मैं भी 35 का हूँ। क्या? नूरदिल का मुंह खुला था। क्या ऐसी क्यों देख रही हो? इतना बड़ा भी नहीं हूँ अब। वो उसे मुंह खोले देखता पाकर बोला था। कोई कह सकता था ये वही पैंथर है जो अभी इतना मुस्कुराकर अपनी बीवी से बातें कर रहा है। कोई देखता तो यकीनन बेहोश हो जाता उसे देखकर। अंकल निकले आप तो, शक्ल से इतने हैंडसम और एज आपकी अंकल वाली। वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि ज़ावियार का कहका गूंजा था। क्या वाकई हैंडसम हूँ मिसेस ज़ावियार सिकंदर? वो मुस्कुराहट दबाए उससे पूछ रहा था, जिस पर वो नजरें झुका गई थी। हमने कब कहा? अभी कहा तुमने कि मैं हैंडसम हूँ। वो उसकी कमर में हाथ डालते बोला था। तो हमने ये भी कहा कि आप अंकल हैं। इतने हैंडसम शोहर को अंकल कह रही हो? उसने आईब्रोज का पूछा था और नूरदिल जो इतनी देर से मुस्कुराहट दबाए बैठी थी खिलखिला कर हंसती थी। वो उसे देखता रह गया था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ज़ावियार उसे बहुत गौर से देख रहा था। ज़ावियार को ऐसे खुद को देखता पाकर उसकी मुस्कुराहट थमी थी और वो नजरें झुका गई थी। हंसती रहा करो, बहुत खूबसूरत लगती हो। हम चेंज करके आते हैं। मैं भी जाता हूँ चेंज करने, और जल्दी आना, अब तुम्हारे बगैर रहना मुमकिन नहीं। जी। ज़ावियार दरवाज़ा खोले बाहर निकला था, लेकिन जैसे ही वो निकला था उसने अपने भाइयों को बैठा पाया था। ओ नो, अब क्या करूं? रूम में भी जाना है। फिर भी वो आगे बढ़ा था। वो लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। भाई आप वहां से कहाँ से आ रहे हैं? अर्श ने उससे पूछा था। तुमसे मतलब? चुप करके नाश्ता करो अपना, समझे? वो गुस्से से कहते अपने रूम की तरफ चल दिया था। ये भाई वहां से क्यों आ रहे थे? वहां तो उस लड़की का रूम है ना? अर्श ने कहा था। तो वहां आगे और भी रूम है अर्श, अरमगान ने कहा था। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ कहा तो पता है ना भाई का? जोहान ने कहा था। ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरों से निकले थे। ज़ावियार ने वाइट शर्ट पहनी थी, आगे के 2 बटन खुले हुए, जिनसे उसका कसरती सफेद सीना नजर आ रहा था। ऊपर ब्लैक कोट, बाल अच्छे से सेट किए हुए, वो निहायत पुरकशिश लग रहा था। दूसरी तरफ नूरदिल सफेद सूट पहने, सर पर हिजाब किए, कंधे पर दुपट्टा सेट किए बाहर निकली थी। आज उसके चेहरे पर हिजाब नहीं था, ना कोई मेकअप, कुछ नहीं। वो गुड़िया जैसी लग रही थी। वो आहिस्ता से चलती हुई डाइनिंग टेबल पर आई थी। ज़ावियार भी वहीं बैठा था, जबकि नूरदिल अभी खड़ी थी। वो जो नाश्ता कर रहे थे उनके मुंह रुके थे और वो हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। ज़ावियार ने नूरदिल को अपने साथ बैठने का इशारा किया था, जिस पर वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। अर्श करने वाला हलक में अटका था। अरमगान, जोहान और ज़ायरा भी उन्हें ही देख रहे थे। ज़ावियार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मास्क नहीं था, जबकि नूरदिल आज सूट में थी और उसके चेहरे पर भी निकाब नहीं था।
और वो तीनों जो नाश्ता कर रहे थे उनके चेहरे से भी मास्क उतरे हुए थे। ओए ज़ुहान, मुझे चुटकी काट, अर्श ने आहिस्ता से उन दोनों को देखते ज़ुहान से कहा था। हाँ, मुझे भी। दोनों ने एक दूसरे को चुटकी काटी थी। अबे सच है, अर्श ने कहा था। हाँ, वाकई में। भाई, आपकी तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं है आपको? अर्श ने ज़ावियार को मुस्कुराते देख उसके माथे पर हाथ रखे बुखार चेक किया था। नहीं, बुखार तो नहीं है। क्या है? ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। नूरदिल, तुम ठीक हो? अरमगान ने पूछा था। जी, हम ठीक हैं। तुम्हारा हिजाब? ज़ुहान ने पूछा था। आपके मास्क कहाँ है? नूरदिल ने मासूमियत से पूछा था, जिस पर ज़ावियार मुस्कुराया था। हाँ, वो तुम लोग अचानक आ गए तो लेना भूल गए, ज़ायरा ने कहा था। पैंथर, आज तुम कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे? अरमगान ने पूछा था। हाँ तो वैसे ही पूछ रहा था। ज़ावियार, हम नाश्ता बना कर लाते हैं, नूरदिल ने कहा था। अर्श ने मुश्किल से अपना निवाला गले से उतारा था। ये क्या हो रहा है? अर्श ने आहिस्ता से अरमगान से पूछा था। मुझे भी नहीं पता, अचानक वक्त बदल गया, हालात बदल गए और भाई भी बदले बदले लग रहे हैं, अर्श ने आहिस्ता से कहा था। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ज़ुहान ने कहा था। भाई, अर्श ने पैंथर को बुलाया था। हाँ, आज कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? कुछ होना था क्या? ज़ावियार ने भी उल्टा सवाल पूछा था। नहीं, वो मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। नूरदिल नाश्ता बना कर लाई थी और उसने टेबल पर लगाया था और खुद ज़ावियार के साथ बैठी थी। ज़ावियार ने पहले उसकी प्लेट में नाश्ता रखा था और फिर अपनी प्लेट में। खाएं मिसेस ज़ावियार, उसने आहिस्ते से मुस्कुराकर सरगोशी की थी। वो तीनों तो बस उन्हें ही आंखें फाड़े देख रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? नूरदिल ने नाश्ता करते सबसे पूछा था। माफिया लेडी, ज़ायरा ने बताया था। द शेडो, अरमगान ने बताया था। द वॉल्फ, अर्श ने बताया था। द फाल्कोन, ज़ुहान ने बताया था। ये कैसे नाम है? ज़ायरा जमानी, सैयद अरमगान सिकंदर, सैयद अर्श सिकंदर, सैयद ज़ुहान सिकंदर। ज़ावियार ने नाश्ता करते हुए सबके नाम बता दिए थे और वो मुंह खोले उससे देख रहे थे जिसने उनके नाम ही बता दिए थे उसे। ओह अच्छा, नूरदिल ने मुस्कुरा कर कहा था। मुझे लग रहा है किसी दुश्मन ने भाई को कुछ कर दिया है, तभी ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ज़ुहान ने कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो फिर नूरदिल ऐसे क्यों कर रही है, अरमगान ने कहा था। पॉइंट है वैसे, ज़ुहान ने कहा था। अब तुम लोग उठोगे या हमारे नाश्ते को नजर लगानी है? ज़ावियार ने उन्हें गुस्से से कहा था, जो कब से उन्हें घूरे जा रहे थे। जी भाई, जाते हैं। वो तीनों उठकर बाहर टीवी लाउंज में आए थे। ये क्या हो रहा है भाई, पता करें, अर्श ने अरमगान से कहा था। कुछ नहीं हुआ, मुस्कुरा नहीं सकता वो क्या अब, अरमगान ने सोफे पर बैठते लैपटॉप ऑन करते कहा था। इतने सालों से जब नहीं मुस्कुराए तो अब क्या हुआ है, ज़ुहान ने कहा था। हाँ यार माफिया लेडी, पता करो, अर्श ने कहा था। क्यों, मैंने मरना है? और वैसे भी सर तो बहुत तड़पा तड़पा कर मारते हैं, इसलिए खुद कर लो, ज़ायरा ने कहा था। ज़ावियार ने निवाला बनाए नूरदिल के मुंह के सामने किया था। खाओ लिटिल एंजल, नूरदिल ने उसके हाथ से निवाला खाया था। इतना प्यारा लगने को किसने कहा था? मैंने सिर्फ कपड़े चेंज करने को कहा था, ज़ावियार ने शरारत से बोला था। हमने भी तो सिर्फ कपड़े पहने हैं, लग तो नहीं रहा। हमारे पास कौन सा और कुछ है, मुंह ही धोया है, उसने मासूमियत से कहा था, जिस पर ज़ावियार की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ओके लिटिल एंजल, चलो आओ लाउंज में जाएं। हम बर्तन धो दें, कोई और धो देगा, लेकिन हम कहाँ ना, आओ तुम। उसका हाथ पकड़े बाहर लेकर गया था और टीवी लाउंज में जाते ही छोड़ दिया था और आकर सोफे पर बैठा था। नूरदिल भी उसके साथ बैठ गई थी और वो तीनों उन्हें मशकूक नजरों से देख रहे थे।
آپ دونوں کی دوستی ہو گئی ہے کیا؟ زحان نے پوچھا تھا۔ جی، نور دل نے کہا تھا۔ لیکن تم تو کسی سے دوستی نہیں کرتی نا؟ عرش نے شکی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جی، ہم نہیں کرتے کسی سے دوستی، نور دل نے کہا تھا۔ تو بھائی کیا تمہاری سہیلی ہیں؟ عرش نے کہا تھا۔ تجھے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ چپ کر کے اپنا کام کر، لگاؤں گا ایک۔ زاویار نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا جو اس کی بیوی سے سوال کیے جا رہا تھا۔ زاویار، نور دل نے اسے بلایا تھا۔ جی لٹل اینجل، زاویار نے آہستہ سے کہا تھا۔ ہمیں ٹی وی لگا دیں گے؟ ہاں لگا دیتا ہوں، کیا دیکھنا ہے میری اینجل نے؟ کچھ بھی لگا دیں، ہمیں دل کرتا تھا لیکن مشال آپی اور آنٹی نہیں دیکھنے دیتی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تھا، جس پر زاویار نے اپنی آنکھیں بند کیے گہرا سانس لیا تھا۔ عرش، ریموٹ پکڑا، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن بھائی آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ سوال بند کر اور ریموٹ پکڑا، زاویار نے غصے سے کہا تھا، جس پر اس نے چپ چاپ زاویار کو ریموٹ پکڑایا تھا اور نور دل نے سہم کر اس کے بازو سے پکڑا تھا۔ کیا دیکھنا ہے؟ ٹام اینڈ جیری دیکھے گی میری بیوی؟ جی بچپن میں دیکھتے تھے ہم، اس نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہ لو ریموٹ، اس بٹن کو دباؤ گی تو آگے چینل لگتے جائیں گے، زاویار نے اسے ریموٹ پکڑایا تھا۔ ہیلو سر، پامیر اور ایلیا نے آتے ہی کہا تھا۔ السلام علیکم کہتے ہیں، نور دل نے کہا تھا۔ ہاں، مسلمان نہیں ہو کیا؟ آئندہ السلام علیکم کہنا، پینتھر نے کہا تھا۔ جی سر، ان تینوں نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کافی حلال دوستی لگ رہی ہے، زحان نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نور دل نے پوچھا تھا۔ میرا نام؟ ایلیا نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ بتا دو، نہیں تو بھائی بہت غصہ کریں گے، اور پورا بتانا، زحان نے سرگوشی کی تھی۔ ایلیا ذیحان، ایلیا نے جھٹ سے اپنا نام بتایا تھا۔ اور آپ کا؟ پامیر خان، کافی یونیک نام ہے آپ سب کے، نور دل نے کہا تھا۔ تو تم جو یونیک ہو لٹل اینجل، زاویار نے آہستہ سے سرگوشی کی تھی، جس پر وہ مسکرا کر پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے سر؟ پامیر نے پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں پنیر، عرش نے کہا تھا۔ سر پامیر، وہی مجھے نہ بتا زیادہ، اور اتار یہ ماسک۔ کیوں سر؟ نور دل دیکھ لے گی تو ہمارا بھی اس نے صبح ہی دیدار کیا ہے، اور بھائی نے سب کے پورے نام بھی بتائے اسے، تو تم دونوں بھی اب اتار دو۔ پامیر اور ایلیا نے بھی اپنے ماسک اتارے تھے۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ ایلیا نے پوچھا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تم سب کا، جو صبح سے پوچھے جا رہے ہو، اس بار زاویار غصے سے بولا تھا۔ سر بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ نے میری بے عزتی کروانی تھی، ایلیا نے عرش سے کہا تھا۔ ہاں بھائی اپنے اصلی روپ میں اب آئے ہیں، زحان نے کہا تھا۔ ہاں بھائی اپنے اصلی روپ میں اب آئے ہیں، زحان نے کہا تھا۔ شکر ہے آ گئے، ورنہ میں یہی سوچتا رہتا کہ کہیں ان کا غصہ ختم تو نہیں ہو گیا، عرش نے کہا تھا۔ وہ تو کبھی نہیں ہوگا، ارمغان نے کہا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔